So good morning everyone and welcome to the new session of electrical measuring instruments. So in the last class we have seen how an electrodynamometer type or EMMC meter is working, and we have seen how it is used or how it is connected when it is to be used as a voltmeter or a meter, and we have seen how it is connected when it is working as a wattmeter. So what are the two coils basically in that one? There are two coils. First one is represented using a coil symbol, that is the current coil, and another one is represented with an resistor symbol, which is called the pressure coil, and there are four terminals which are denoted as M, L, C, V, which is M stands for mains, L stands for load, C stands for common, and V stands for voltage. So there are basically what, four terminals and two coils. So, and I have told you also, it is a combination of moving iron and moving coil instrument. So so the application is voltmeter or ammeter, then it is wattmeter. So these are the application of electromagnetic moving coil, EMMC meter, right? So for voltmeter or ammeter, what is the connection that we use? It is these two coils, current coil and pressure coil, are connected in series. Connected in series. So how the series connection can be done? So it can be M, L, then we have C and V. So the series connection can be done like this. LV can be shorted and this can be connected, common can be connected to the load. So that is one possibility that we are having. Okay. And another one is M is there, then this one is there. M, L, C, V, right? So here we have shorted LV. So LC can be shorted and V can be connected directly to load. So that is another possibility. So here also these two coils are in series. So voltmeter and ammeter connection, we connect the current coil as well as the pressure coil in series. So when it comes to wattmeter, how we are doing it? Wattmeter. So for wattmeter, what we are doing is we have again the current coil and the pressure coil, which is represented by CC and PC, and we have the terminal marking as M, this is L, this is C, this is V. Okay. So for wattmeter, what we do is we connect M and C together. So M is connected to the main supply line, right, from the supply side. L is connected to the load part. Hmm. V is connected to the, most probably it will be the neutral side, right? So that is how it is being done. So main means phase. Phase, it is connected to the phase. N is connected to the neutral and L is connected to the load, and M and C are shorted. This is the majority of the times we go for this type of connection. LC short can also be done. LC short can also be done something like this. Current coil, so we have M, L and C, V. So this can also be done. So L is connected to the load also, V is connected to the neutral, M is connected to the phase. This connection is also possible. This is a special case. So this is a special case that we will discuss afterwards. സോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് മീറ്ററിന്റെ MC ഷോർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് we have seen the torque equation, right? So torque equation TD for electromagnetic moving coil meter was given as directly proportional to I1 into I2 into cos phi, right? So the phi is angle between I1 and I2, right?
സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു I1 into I2. സോ I1 എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ദി ഫിക്സഡ് കോയിൽ and I2 is through the moving coil. Fixed coil എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? This is the current coil. Moving coil എന്ന് പറയുന്നത് it is the pressure coil, right? So this is how it is being done. So നമ്മൾ അപ്പോഴത്തേക്കും വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓർ അമ്മീറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും what was the thing? So TD directly proportional to again I1 into I2 into cos phi. അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു വോൾട്ട് മീറ്റർ അമ്മീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് കോയിലും പ്രഷർ കോയിലും സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു രണ്ട് കോയിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. സോ TD ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ I1ഉം I2ഉം സെയിം ആയി ലെറ്റ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ I. സോ I into cos സെയിം കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് phi എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. So this becomes I square, right? So TD proportional to I square. Okay, the voltmeter ammeter in the case. So this is how what we have discussed in the last class. So that is just a recap pole paranjane ullu. Okay. So next we will see how it is working as a wattmeter. So wattmeter ന്റെ connection നമ്മൾ already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Okay. Connection എന്തായിരുന്നു? Again M L C and B, right? Suppose we are having here a load. We have the phase, we have the neuter here, and the voltage is 240 volt, single phase, AC, 50 hertz. So this is phase, this is neuter. How the connection is being done? So we connect M to the phase, L to the load, and load through this one it is returning to neuter, and V is connected to the neutral point, and M and C is shorted, and here we represent a circle so that it is denoting these two coils are inside a single meter. Okay, so ഇതാണ് വാട്ട്മീറ്ററിന്റെ നോർമൽ കണക്ഷൻ. എന്ത് കണക്ഷൻ? MC ഷോർട്ട് കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ വാട്ട് മീറ്ററിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് പവർ, റൈറ്റ്? സോ സിംഗിൾ ഫേസ് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ, റൈറ്റ്? സോ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്, കോസ് ഫൈ ഇസ് ഹിയർ ദ ഫൈ ഇസ് പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ. അപ്പൊ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് വെക്ടറും കറണ്ട് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസർ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മൂവിങ് കോയിൽ മീറ്റർ അല്ല ഐ മീൻ EMMC മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് എന്തിനു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം? യഥാർത്ഥത്തിൽ പവറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം അല്ലെ, പവറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കണം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആവുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാനത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. സോ വി ഹാവ് എ DC സോഴ്സ്, DC-യിലുണ്ട് AC-യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വയറാണല്ലോ. വയറിന് എന്താണുള്ളത്? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ DC എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത? ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 0. അതായത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫും ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരൊറ്റ വരയായിരിക്കും, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. DC വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ DC-യിൽ ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, DC-യിൽ നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ഇതേ കോയിൽ നമ്മൾ AC സർക്യൂട്ടിൽ സപ്പോസ് 240 വോൾട്ട്
50 ഹെർട്സ് എ സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോയിലിനെ സെയിം കോയിലിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആർ. ഇതിന്റെ കൂടെ അതിന് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ വരും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ, ജയറാം സാർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അതായത് ഒരു കോയിൽ ഡി സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി 0 ആയതുകൊണ്ട് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. എ സിയിൽ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് റെസിസ്റ്റൻസിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിന് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്താണുള്ളത്? ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്താണ് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ അതേ കോയിൽ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് XL. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ R എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത്. XL എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. ഇതാണ് ആ കോയിലിന്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽ. അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും റിയാക്റ്റൻസിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് Z എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ Z എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇംപിഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇംപിഡൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് പറയുന്നത്. ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡി സിയിൽ ഉള്ള വാല്യൂ, ഇംപിഡൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Z is equal to R മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. XL എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല. എ സിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും Z എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസും കാണും, അതിന്റെ കൂടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കാണും. XL ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാണ് അതിൽ വരുന്നത്. ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ഇടാത്തതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എ സി പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ആറും XL ഉണ്ട്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് Z. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായി ഒരു കോയിലിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എ സിയിൽ നിങ്ങളത് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് TD പ്രപ്പോർഷണൽ ടു പവർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ലോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡുണ്ട്. ഈ ഫാനിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 240 വോൾട്ട് സിംഗിൾ ഫേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, 2 ആംപിയർ കറണ്ട് എടുക്കും, ആൻഡ് അതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.707 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. 0.707. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാനിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഫാനിനെ ഞാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ സപ്ലൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഫാനിനെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സപ്ലൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. 240 വോൾട്ട് 50 ഹെർട്സ് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഫാനിന് അക്രോസ് എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത്? 240
40 വോൾട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ 240 വോൾട്ട് ഇതിന് അക്രോസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ ഫുൾ സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 240 വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് 2 ആംപിയർ കറണ്ടോളം വലിക്കും മാക്സിമം. അപ്പോൾ 2 ആംപിയർ കറണ്ട് അത് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡ്രോസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് 2 ആംപിയർ വെൻ 240 വോൾട്ട് ഇസ് അപ്ലൈഡ്. ഫാനിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 0.707 ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ വരും, ലാഗ് ആണോ ലീഡ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ബട്ട് യു വിൽ ലേൺ ഇറ്റ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ 240 വോൾട്ട് 2 ആംപിയർ വലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 0.707ന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? ആണല്ലോ. അപ്പം ഈ പവർ ഫാക്ടറിന് ഞാൻ വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എന്താണ്? കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പവർ ഫാക്ടർ. അതാണ് 0.707 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പം കോസ് ഇൻവേഴ്സ് 0.707. ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 45 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 45 ഡിഗ്രി. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഫൈ നമുക്ക് കിട്ടി, അല്ലെ? ഈ ഫൈ 45 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് 45 ഡിഗ്രി സേ ലാഗ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിൽ നിന്ന് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു? അപ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വോൾട്ടേജിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. റെഫറൻസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു. ഇത് O എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ, ഇത് V വെക്റ്റർ. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 240 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഈ 45 ഡിഗ്രി ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ്, നമ്മുടെ കറണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ 2 ആംപിയർ, ഈ കറണ്ട് 45 ഡിഗ്രി വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് പുറകിലോട്ടാണെന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കറണ്ട് ആയ I 2 ആംപിയർ വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും 45 ഡിഗ്രി പുറകിലോട്ടാണ് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു. ലാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ സിനിമ ലാഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ടാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് കറണ്ട് 45 ഡിഗ്രി പുറകിലോട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ ഒരു 45 ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് ഈ പവർ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. 240 വോൾട്ട് 2 ആംപിയർ പവർ ഫാക്ടർ 0.707 ഉള്ള ഒരു ഫാന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് അത് 2 ആംപിയർ വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ 45 ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗുലാർ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്, ഇതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഈ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ ആയിട്ട് മാറും. ഈ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ 0.707 അല്ലെങ്കിൽ 45 ഡിഗ്രി വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാനിനകത്ത് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ? അതിനകത്തൊരു കോയിൽ കാണുമല്ലോ, വൈൻഡിങ് കാണും. ആ കോയിലിന് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് XL വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ലാഗ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എവിടെയാണോ ഇൻഡക്ടർ വരുന്നത് അവിടെ ലാഗ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടർ ലാഗിങ് ആണെങ്കിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിലും ആയിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ വഴിയെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാനിത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതാണ്. നമുക്കൊരു കോയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ കോയിലിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസുമാണ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ലാഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ലാഗിങ് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും കറണ്ട് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത്.
ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്ററിന്റെ കണക്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാം. ഇതെന്താണ്? എം, ഇത് എൽ, ഇത് സി, ഇത് വി. ഇതൊരു ലോഡാണ്. ഇത് ഫേസ്, ഇത് ന്യൂട്രൽ, ഇത് 240 വോൾട്ട് സിംഗിൾ ഫേസ് 50 ഹെർട്സ് AC. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫേസിനെ നേരെ എമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ലോഡിലോട്ട് എല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. വി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിന്റെ റിട്ടേൺ പോയിന്റിലും എമ്മും സിയും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് കറണ്ട് കോയിലും ഇത് പ്രഷർ കോയിലും. ഈ പ്രഷർ കോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റീവ്. ഹൈലി റെസിസ്റ്റീവ്, അതായത് ഈ ഒരു കോയിലിന്റെ XL എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ലോ ആണ്. XL ഇൻഡക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് വളരെയധികം കുറവാണെന്നുള്ളത്. കറണ്ട് കോയിലിൻ്റെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കറണ്ട് കോയിലിൻ്റെ ലെസ് റെസിസ്റ്റീവ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ ലോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് സേ IL, L എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ്? 240 വോൾട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് V ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. V അതാണ് 240 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഞാൻ VL എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ cos 5 ആണെന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, cos 5 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം. വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് cos 5 കിടക്കാം. cos 5 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി തന്നെ എഴുതാം. 5 വേണ്ട. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോസ് സേ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ഇപ്പൊ കാരണം നമുക്ക് 2 5 വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിളിന്റെ ആൽഫയാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത്. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IL ആണ്. VL ആണ് ലോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ്. ലോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് L, അതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ആൽഫ. ഈ വോൾട്ടേജ് V ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും V തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കമ്പോണന്റും ഇല്ല. ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങും വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് V. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IL ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ IL ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്, IL. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്രഷർ കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഞാൻ IP എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്? ലോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IL എന്നും ലോഡിൽ കൂടെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് VL എന്നും അതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ കോസ് ആൽഫ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന എന്താണ്? അപ്പം ഈ ലോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IL ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടും IL തന്നെ ആയിരിക്കും, കാരണം സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. പ്രഷർ കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഞാൻ IP എന്ന് പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് V ആണ്, അതാണ് 240 വോൾട്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ V തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്ന V അല്ലേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം. അപ്പം ഒരു ഇ എം എം സി മീറ്ററിന്റെ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ടി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു I1 into I2 into cos of angle between them, അല്ലെ? cos of angle between them. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, I1 എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ്. I1 എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ സർക്യൂട്ടില് കറണ്ട് കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് I1 is equal to IL, അല്ലെ? ലോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണ് കറണ്ട് കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് I2 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, I2 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോയിലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ്, ആണല്ലോ? I2 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ കോയിലിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു കറണ്ട് ആണ്. അപ്പം I2 എന്താണ്? I2 is equal to IP. ഇതിൽ ആർക്കും സംശയം കാണില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഞാൻ ഇപ്പം ഡോട്ടഡ് വരയ്ക്കുന്ന പോർഷൻ മാത്രം നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഇത്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ്? ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. അതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രഷർ കോയിൽ, അല്ലെ? പ്രഷർ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ സപ്പോസ് ഈ പ്രഷർ കോയിലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് RP എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റീവ് ആണല്ലോ പ്രഷർ കോയിൽ, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പം അവിടെ RP മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. XL വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാമെന്നും വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ കോയിൽ ആ വോൾട്ടേജിന് പാരലൽ ആയിട്ടല്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നോക്കിക്കേ, നിങ്ങൾ ഞാൻ മുകളിൽ ഡോട്ടഡ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രഷർ കോയിൽ മാത്രം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് RP വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IP ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ IP നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ? IP is equal to എന്താണ്? ഓംസ് ലോ പ്രകാരം വോൾട്ടേജ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് V by RP. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ I1 is equal to IL, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ V by RP. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ആയ ഫൈ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വരയ്ക്കുകയാണ്. ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ I1 ആൻഡ് I2 ആണല്ലോ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ I1 എന്ന് പറയുന്നത് IL ആൻഡ് I2 എന്ന് പറയുന്നതോ IP. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വെക്റ്റർ ഡയഗ്രാം വരച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വോൾട്ടേജിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ റെഫറൻസ്. ആ പോയിന്റിനെ ഞാൻ O കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് V വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആ V തന്നെയാണ് VL. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് കോയിലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഈ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന വോൾട്ടേജ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വോൾട്ടേജ് വി തന്നെയായിരിക്കും ലോഡിന് അക്രോസും എത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയത് ഇവിടെ നോക്കിയേ, കറണ്ട് കോയിൽ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വി ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലോഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വി എൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ വിയിൽ നിന്ന് വി എല്ലിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ഒരു കറണ്ട് കോയിലാണ്. അപ്പം ഈ വി എല്ലും വിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഈ കറണ്ട് കോയിലിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് കോയിൽ ലെസ് റെസിസ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന വോൾട്ടേജും കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ഈക്വൽ ടു വി എൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആയി, അതായത് 240 ആണെങ്കിൽ 240 ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ 239.8 എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഞാൻ വോൾട്ടേജ് വി എ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണല്ലോ വി എല്ലും. അപ്പൊ വി എല്ലിന്റെ ലൈനും ഇതേ ഇതിൽ തന്നെ വരും അല്ലെ. വി എല്ലിന്റെ വി എല്ലും സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് ഐ എൽ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പവർ ഫാക്ടർ cos ഫൈ ആണ്. അപ്പൊ അത് ലാഗ് ആണെന്നും കൂടെ വിചാരിക്കുക. ലാഗിങ് ആണ്. അപ്പൊ ലാഗിങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഒരു ആൽഫ ഡിഗ്രി മാറി കറണ്ടിനെ ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കണം. ലാഗ് ചെയ്യിപ്പിച്ച്, അതായത് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് മാറി എത്ര ആംഗിൾ? ആൽഫ ഡിഗ്രി മാറിയിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ലോഡ് കറണ്ടായ ഐ എൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ എല്ലും ഐ പിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ എൽ വരച്ചു, വിയും വരച്ചു. ഓക്കെ, ഐ എല്ലും വരച്ചു, വിയും വരച്ചു. ഇനി അടുത്ത് ഐ പിയും കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ പിക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പി. വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പി. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ, റെസിസ്റ്റർ ഓൺലി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ cos ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. cos ഫൈ 1 ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മീനിങ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും? 0 ഡിഗ്രി. ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഒരു റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ cos ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വിയും ഇതിന് അക്രോസ് ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐയും ആണെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്ററിനും റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 0 ഡിഗ്രിയാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഒരു റെസിസ്റ്റർ മാത്രമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ 1 ആണ്. പവർ ഫാക്ടർ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ ആംഗിൾ 0 ഡിഗ്രി ആകുന്നു. 0 ഡിഗ്രി ആകുന്നതിന്റെ മീനിങ്, പവർ ഫാക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു റെസിസ്റ്ററിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ടും അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആംഗിൾ 0 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ പി. അപ്പം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ളപ്പം വിയുടെയും ഐ പിയുടെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 0 ആണ് എന്നല്ലേ മീനിങ്. അപ്പൊ വി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട്? ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ ആൻഡ് ഐ പിയുടെ ആംഗിൾ ആണ്. ഐ എല്ലും ഐ പിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? ആൽഫ ഡിഗ്രി ആണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് I1 ആയി, I2 ആയി, ദെൻ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇതുമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു I1 എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ, I2 എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി,
കോസ് ഫൈ, ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ, കോസ് ആൽഫ. ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൽ, ഐ പിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ, ഇതിനെ ഇവിടെ ഇടുക. അപ്പം വി ബൈ ആർ പി ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ. ഈ ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എൽ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു കോസ് ആൽഫ. അതായത് ടി ഡി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പവർ ആയില്ലേ. ഇവിടത്തെ ഈ ലോഡിന്റെ പവർ എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ. സോ ഈ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് തിയററ്റിക്കലി ഉള്ളത്, തിയററ്റിക്കൽ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്റർ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് പവറിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയാണ്. കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണെന്ന് അറിയാം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കുക. ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട് കുറച്ച് താമസിച്ചേ തരത്തുള്ളൂ, കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി നോക്കി പഠിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന്റെ വർക്കിംഗ് അറിയണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Okay, so that's it for the today's class, guys. And if you have any doubt, note it down in a paper and you can ask me in person in WhatsApp, or in the next live class also you can ask the same. Okay, so we'll wind up the today's class with this topics. So go through the video. If you have any doubt, comment your doubts in the discussion forum in Google Classroom, and stay safe. ഇത് കുറച്ച് ഈ കൊറോണയുടെ സ്പ്രെഡൊക്കെ കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. എല്ലാവരും സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ദെൻ ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്, ആൻഡ് വിൽ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഗൈസ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. സോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദ ഡേ, ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യുവർ ഡേ is as shown in your screen. So the question is, for a current coil in an EMMC meter, the value of impedance Z is, അതായത് ഒരു EMMC മീറ്ററിലെ കറണ്ട് കോയിലിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ the options are Z is equal to R, Z almost equal to, approximately. ഇത് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഈക്വൽ 5, ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ Z equal to R എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൌണ്ട് 4.8 4.7 എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് Z greater than R, Z less than R, and the option E is you don't know. സോ ഇതിൽ ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ, ആ ഓപ്ഷൻ അങ്ങ് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. A, B, C, D, E. ഓക്കെ, അത് കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മോർ ടൈം. ഒരു EMMC മീറ്ററിന്റെ കറണ്ട് കോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, കറണ്ട് കോയിലിന്റെ ഇമ്പിഡൻസ് Z ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള Z എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോയിലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആണോ, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണോ, അതോ Z-നെ കാട്ടിയും കൂടുതൽ, R-നെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണോ, അതോ R Z-നെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇ അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ ഇ കമന്റ് ചെയ്യുക. എ ആണെങ്കിൽ എ, ബി ആണെങ്കിൽ ബി, സി ആണെങ്കിൽ സി, ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി. സോ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ, just comment your options. Okay, so we'll see the answer for this question in the next video. Okay, thank you and take care. Bye.